اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر للہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر للہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر للہ الحمد الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اے مسلمہ سنیے نقطہ درس قرآنی میں ہے، اے مسلمہ سنیے نقطہ درس قرآنی میں ہے، عظمت اسلام مسلم صرف قربانی میں ہے، زندگی جاویدہ مومن کے قربانی میں ہے، زندگی جاویدہ مومن کی قربانی میں ہے، لذت آب بقا تلوار کے پانی میں ہے۔ حضرات، یہ قربانی کیا ہے؟ یہ قربانی دین کی شان، اسلام کا بڑا نشان ہے، اور اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی بہت پیاری سنت ہے، اور یہ بندے کا اپنے رب کی بارگاہ میں بہترین عبادت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں تمام نبی کے امتیوں کے لیے قربانی متعین فرمائی ہے۔ کلام پاک میں ارشاد ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيُذْكَرَ اسْمَ اللَّهِ مَا رَزَقَكُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمام نبیوں کے امتیوں کے لیے ایک ذبیحہ مقرر کر دیا تاکہ وہ اللہ کے نام پر بے جان جانور کو ذبح کرے۔ بندہ اپنے مال کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اسی لیے اس کو قربانی کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ قربانی محض ایک جانور کا ذبح کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ قربانی اخلاص و اصرار کے ساتھ اپنے اندر تقوی و پرہیزگاری کا کمال پیدا کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کی بارگاہ میں نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، ہاں تمہاری تقوی اور پرہیزگاری ہے جو بارگاہ باری میں باریاب ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے جانتا ہے بارگاہ کا آئینہ وصول، یہاں دل کے ٹکڑوں کی نظر ہوتی ہے قبول۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے میرے محبوبہ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے، جو سارے جہاں کا پالنہار ہے، سارے جہاں کا رب ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، سورہ انعام کی آیت کریمہ نے امت محمدیہ کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا۔ پتہ کیا چلا؟ قربانی دراصل وہی قربانی خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے جو اخلاص و اصراری کے ساتھ دیا جائے، اللہ کے خوشنودی کے لیے دیا جائے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے دیا جائے، دیکھنے اور دکھانے فارمیلٹی نبھانے کے لیے یہ خدا کی بارگاہ میں قربانی قبول نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی آپ جان رکھیں، قربانی دینے سے بندے کا مال ختم ہو جاتا ہے۔ بظاہر آنکھ تو یہ دیکھتی ہے کہ بندے کا مال خرچ ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں رب تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کے مال میں بڑھوتری فرما دیتا ہے۔ جو جان خدا کی راہ میں قربان کی جائے اس جان میں برکت، جو مال خدا کی راہ میں قربان کی جائے اس مال میں برکت، جو جانور خدا کے نام پہ قربان کیا جائے اس میں نسل میں برکت، اس کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جو جانور خدا کے نام پہ قربان نہیں کی جاتی اس کی نسل مٹتی چلی جاتی، اس کی تعداد ختم ہوتی چلی جاتی۔ بظاہر آپ دیکھتے ہوں گے کہ گائے بھینس اونٹ سال میں ایک بچہ جنتی ہے، اور بھیڑ بکریاں 2 سے 4،
लेकिन खर्च का मामला ये है कि लाखों इस तरीके से ज़िबा किया जाता है, हजारों बीमार होकर मर जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे अल्लाह ताला ने इनकी नस्ल में इतनी बरकत अता फरमा दी है, इसके तादाद में इतनी बरकत अता फरमा दी है कि हर जगह आपको अगर जहां रेवर है 100-200 बकरियां भेड़ मिल जाएंगे, हजारों की तादाद में गाय और भैंस मिल जाएंगे। लेकिन इसका बरक्स आप देखिए, कुतिया को 10-10, 12-12, 20-20 बच्चे जमती है, सुअर वैसी इस तरीके से, लेकिन तादाद के एतबार से कितना ज्यादा है और पैदावार के बाद से कितना ज्यादा है, लेकिन खर्च के एतबार से बिल्कुल कम या बिल्कुल नहीं है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बानी का मकसद ये है, असली मकसद इसका ये है, क्योंकि ये जानवर खुदा की राह में कुर्बान नहीं किए जाते, इसलिए अल्लाह ने इसकी तादाद को मिटा दिया, इसकी नस्ल को खत्म कर दिया है। बकरियां खुदा के नाम पे कुर्बान की जाती है, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी नस्ल में बरकत अता फरमा दी है, इसके तादाद में बरकत अता फरमा दी है। ऐसे मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, जो माल खुदा की राह में कुर्बान किया जाता है, उस माल में अल्लाह बरकत अता फरमा देता है। जो जान खुदा की राह में कुर्बान की जाए, उस जान में बरकत अता फरमा देता है। क्या आप बखूबी जानते हैं, मैदान करबला में इमाम हुसैन के औलाद अमजाद में से एक ज़ैनुल आबिदीन लौट करके आए। अल्लाह तबारक व तआला ने एक औलाद से अरब अजम हिल्लो अरम 4 आलम में हुसैनी तादाद आपको मिल जाए, लेकिन इसके बरक्स यजीदी 22,000 का लश्कर घर लौट करके आई, लेकिन पूरे रुए जमीन पर कोई भी यजीदी सिलसिला आपको एक बच्चा नहीं मिलेगा, क्योंकि हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी खुदा की राह में थी। अल्लाह ने उनकी जान में, उनकी नस्ल में बरकत अता फरमा दी, और यजीद की कुर्बानी खुदा की राह में नहीं थी, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसके नस्ल को मुनक़ता कर दिया। तो बड़ा कुर्बानी का बड़ा गहरा फलसफा है, जो जान खुदा की राह में कुर्बान की जाए उस जान में बरकत, जो माल खुदा की राह में कुर्बान की जाए उस माल में बरकत। इसलिए मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, अपने जान माल की कुर्बानी पेश करता रहना चाहिए। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, ये भी आप देखें, अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, ए मेरे महबूब, आप रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। ये कुर्बानी हजरत ज़ैद इब्न अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। साहिब कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मा हियल अदाही, ये कुर्बानी क्या है? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे बाप इब्राहिम पैदरे बुजुर्गार इब्राहिम की सुन्नत है। साहिब कराम ने अर्ज किया, फमा लना फीहा या रसूल अल्लाह, हमारे लिए इसमें क्या सवाब है? तो अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, लिकुल्लि शारतिन हसनतुन, हर बाल के बदले में एक नेकी है, हर बाल के बदले में। यहाँ पर अहले इल्म के लिए लजीज और लतीफ नुक्ता है। शारतिन और हसनतुन, ये दोनों के तनवीर तनकीर के लिए है, लेकिन शारतुन की तनवीर यानी तहकीर के लिए, छोटे से छोटे बाल के बदले में अल्लाह तबारक व तआला बड़ा जवाद और करीम है, वो बड़े से बड़े नेकियां अता फरमाता। और ये भी आप जान लें मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो हजरात बाहर खड़े हुए हैं, जल्दी से वजू करके आ जाएं। वक्त अपनी जो बताया गया था उस वक्त पर पहुंच रहा है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लंबी छोटी तकरीर नहीं करनी है। मैं ये चाहता हूं कि जो हजरात बाहर खड़े हुए हैं, वजू कर रहे हैं, उनकी नमाज ना छूटने पाए। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी फरमाया,